جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا بسم الله الرحمن الرحيم زاري من يوم يسولج بدنيا عالم لا يسينور በጣም ሳቢር መሆን እንዳለበትና ትግስተኛ መሆን እንዳለብን አላህ ደግሞ ከታጋሾች ጋር መሆኑን የሚያመለክተውን ነገር ነው የምናየው አልহামዱሊላሂ الذي امر المؤمنين بما امر به المرسلين አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙእሚኖችን ባዘዘበት ነገር ሙርሰሎችን ባዘዘበት ነገር ሙእሚኖችንም አዟል አንቢያዎች ሙርሰሎችን ያዘዘበትን ነገር ሁሉ ሌላውም አማኝንም በዛ እንዲሄድ አድርጓል وجعل الصبر من صفات اهل اليقين እንደውም ትዕግስት ማድረግ ሰብረኛ መሆን በትክክለኛ አማኝ የሚሆንበትን ጸባይ የመሆኑን ያመለክታል وحثهم عليه في محكم ذكر المبين الله سبحانه وتعالى በቁርአኑም ያነቃቃበት የመከረበት የገጸጸበት ቃሉን ነው የምናየው بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى دلال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا إن أنت بالله أمنا تسوتشوي استعينوا تجاجزوا بالصبر بتجستنا والصلاة بصلاة مكنياتهم إن الله كو مع الصابرين كتاجاشوش قارنو ለታለበት ሰው ትዕግስት የአላህ እርዳታ ከሱ ጋር መሆኑን ይገነዘባል وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله በተለያየ የቁርአን አያዎች ትዕግስተኛ እንድንሆን በዲን ላይ እንድንበረታ ጠንካራ እንድንሆን ጂሃድ ላይ ጽናት እንዲኖረን በተለያየ ቃላት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይነግረናል نحمده تعالى ونسأله العفو والعافية والهادي إلى أقوم السبيل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالصبر ووعد عليه بثواب الجزيل بصبر بتشا مازد سايهون يصبر من داو دمو كفتنيا مهون دقمو الله قال يقبابت قالنو الله تقست بتشا أدرقو تقست بتشا أدرقو سايهون قال يقبابت دقمو ألا ليت على من دان الله سبحانه وتعالى لصابروች ያዘጋጀው ቦታ አለ ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المأمور بصبر الجميل نبي محمد صلى الله عليه وسلم ትዕግስተኛ እንዲሆኑ الله سبحانه وتعالى አዟቸዋል እሳቸውም እንዲህ ይላሉ ስለ ሰብር الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك يريد عند ملك الجليل الصلاة نور صلاة نور نو بدنيا لي صلاة نور نو علم الأخيرة لايم صلاة نور نو يسجدبت ملكت نجيك يا مكان يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يتبالو وضو يدرجبت أثر الوضوء أيابر الله تشو يهدالو እያንዳንዱ ኑር የሆነውን በዱንያ ዓለም ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰላት ከከለከለው ሁሉ ኒዕማ አላህ እንደከለከለው ይወቅ الصلاة نور والصدقة برهان الصلاة نور صدقة نور ነው والصدقة برهان صدقة ደግሞ ማስረጃ ነው ለገንዘብ ማስረጃ ነው እንደዚሁም ደግሞ ለዘካም ንጹህ እንዲሆን ማስረጃ ነው ለበላም መጋረጃ ነው والصدقة برهان والصبر ضياء ፈገግታ ነው ትግስት ለጊዜው ምትናደድ ይመስላል እንጂ ፈገግታ ነው ያበራል والقرآن حجة لك وعليك قرآن ወይ መሰክርብናል ወይ መሰክርልናል ጥሩ ሰርቶብኛል ቀርቶኛል አምኖብኛል ፈርዶብኛል ታክሞብኛል የቁርአን ምስክር ይሄ ነው ሰርቶብኛል አምኖብኛል ታክሞብኛል ፈርዶብኛል ሲፈርድም በቁርአን ነው አይ በተቃራኒው ደግሞ አልታከመብኝም አልፈረደብኝም አላመነብኝም
ችላ አልቀራኝም ብሎ ደግሞ ይከሳል። ቁርአን ወይ ክስ ይቀርባል ወይ ለመመስከር ይቀርባል። አላህ ከሚመሰክርላቸው አላህ ያድርገን። يريد عند ملك جليل والمخاطب بقوله تعالى الله سبحانه وتعالى اندي لا تشوال النبي صلى الله عليه وسلم ለአንቢያዎችን በአጠቃላይ በተለይ ለነብዩ ምን አላቸው? ፈስቢር ታገስ ከማ ሰበረ ኡሉል ዐዝሚ ሚነ ሩሱል እነዛ ኡሉል ዐዝም የተባሉት ትላልቅ ያደጋ የመከራ ባለቤቶች የተባሉት አንቢያዎች እንደታገሱት አንተም ታግስ ብሎ አላህ ይገስጻቸዋል፣ ይነግራቸዋል። እንደዛ ትላልቅ ኡሉል ዐዝም ይባሉት አሉ። በኋላ እንመጣለን እነማን እንደሆኑ። اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الحامد الشاكر والمرشد الحكيم الصابر وعلى آله وصحبه أولي المفاخر وعلى التابعين لهم بإحسان في الباطن والظاهر والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أيها المؤمنون فضيلة الصبر من أعظم الفضائل. የተከበራችሁ አማኞች ወንድሞቼ فضيلة الصبر የታጋሾች ምንዳ ወይንም ብልጫው من أعظم الفضائل ለየት ያለ ስፍራ ነው አላህ ያዘጋጅላቸው። ወመንዚለቱ ሳቢሪን የትዕግስተኛ ደረጃው ቂያማ ቀንም ይሁን ዱንያ ላይ عند الله አላህ ዘንድ من أشرف المنازل በጣም ለየት ያለ ስፍራ ትልቅ የሆነ ቦታ የሚቀመጠው የሚታገስ ሰው ነው። ሰብረኛ የሆነ ሰው አላህ ጋር የሚቀመጥበት ምንዳው ለየት ያለ ቦታ ነው አላህ ለሳቢር ያዘጋጀው። አላህ ሳቢር አድርገን። ወመንዚለቱ ሳቢሪን عند الله من أشرف المنازل وأسعد الناس በዱንያ ላይ በጣም ደስተኛ ነው ጥሩ ሰው ነው የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው? من رزق አላህ የረዘቀው ሰው፣ አላህ የወፈቀው ሰው፣ አላህ የሰጠው ሰው ምን ሊሳነን ዛኪራ የሚዘክር ምላስ አላህ የሰጠው ሰው። أسعد الناس من رزق لسانا ذاكرا الله يوفقنا ملاسو الله يمذكر الله يسطو سو አንድ وقلبا شاكرا አመስጋኝ ልብ አላህ የሰጠው ሰው አልহামዱሊላህ የሚል የማያማርር ሁሉ ነገሩን የመጣለትን ነገር አልহামዱሊላህ የቀልብ መረጋጋት ይፈልጋል። አንዳንዱ በጣም ዱንያም አለው ስልጣንም አለው ሹመትም አለው ብዙ ነገሮች አሉት፣ ግን ረህማ የለውም፣ አይረጋጋም። አላህ በዱንያ ላይ من رزق الله የሰጠው ሰው ሊሳነን ዛኪራ የሚመሰክርበት ምላስ አላህ የሰጠው ሰው وقلبا شاكرا የሚያመሰግን ምላስ አላህ የሰጠው ልብ የሰጠው ሰው وجسدا على البلاء صابرا አደጋ በመጣ ሰዓት ላይ ደግሞ ሰውነቱ የማይበደበድ የማይደነግጥ እንደው አደብ አድርጎ በአላህ አምር የሚቆም ሰው أولئك هم المؤمن الكامل። ይሄን የተሟላ አማኝ የሚባለው አላህ ዱንያ ላይ ምላሱን ዛኪር ካደረገው፣ ዱንያ ላይ አላህ ልቡን አመስጋኝ ካደረገው፣ ዱንያ ላይ አላህ የመጣበትን በላ የመጣበትን አደጋ ተቋቋሚ ጠንከር ያለ የአላህ ባሪያ ከሆነ ወደ አላህ ከመጣ أولئك هم المؤمن الكامل. ومن صبر ظفر ونال እንደው በጣም ظفر ونال በጣም ሰብረኛ የሆነ ሰው ለየት ያለ እድልን ለየት ያለ እንቅስቃሴን አላህ ይሰጠዋል። ምክንያቱም የሰብር ውጤቱ በጣም ደስ ይላልና وما يسقط في الحروب ويصبر في الخطوب ويوقف للمصارعة الحوادث والكوارث إلا شجعان البواسل እንደዚህ ትዕግስት የሚባለው ነገር ላይ ጠንካራ ጀግኖች ልባቸው በአላህ ላይ ያመኑ ሰዎች ካልሆነ እንጂ ሁሉም የሚወድቅበት ፈተና ሰብር ነው። ሰብር በብዙ ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንድንሞክር ዱንያ ላይ ያመጣል። ግን ተረጋግቶ ከአላህ ጋር ሰብሩን አድርጎ የሄደ ሰው ግን ለየት ያለ ነገር አላህ ይወፍቀዋል። ከሚወፍቀው ነገር መካከል አንደኛው ወቢሰብሪ ወሰባት በመታገስና በመጽናት ተሁኑ ሸዳኢድ በጣም አስቸጋሪ የሆነ ነገር ይላላለታል። አስቸጋሪ የሆነ ነገር ይቀዘቅዝለታል በመሰበሩ ويسلم المعاند وتستقيم الأمور ነገሮቹ ሁሉ ቀጥ ብሎ ይሳኩለታል። ويستخف بالشرور شر ነገሮች ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገለል ያደርግለታል። ويظهر الحق على الباطل ሐቅና ባጢሉ በመታገሱ ምክንያት አላህ ይገልጽለታል። እየቾከለ ራሱ ካላበላሽ በስተቀር እንጂ ጀለ ጀላሉሁ ስራውን ይሰራል።
ጀለ ጀላሉሁ አላህ በመታገሱ ብቻ አላህን ነገሮችን እያሳካለት ይመጣል። አላህ ሳቢሮች አላህ ያርገን። ወልሙፉነ ቢአህዲሂም ኢዛ አሀዱ እነዚያ እኮ የሚባሉት የአላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ቃል ኪዳን የሚሞሉ ቃል የገቡትን የማያፈርሱ ወሳቢሪን ታጋሾች ናቸው። ፊል በዕሳኢ ወደራ ወሂነል በዕስ ኡላኢከ አለዚነ ሰደቁ ወኡላኢከ ሁሙል ሙተቁን በችግርም ወቅት በደስታም ወቅት ሰብረኛና ታጋሽ ሆነው አላህን የሚፈሩ ሰዎች መሆናቸው ሙእሚን መሆናቸውን አላህ ይመሰክርላቸዋል። አዩሃ ልኢኽዋ ወንድሞቼ አስበቱ ናሲ ፊል በላ ወአጅመሉሁም ሰብራ አፍደሉሁም ኢንደላሂ መንዚላ ወአጀሉሁም ቀድራ በጣም ሰብረኛ የሆነ ሰው አላህ ዘንዳ ቅድም እንደነገርኳችሁ ለየት ያለ ስፍራና ጥሩ የአላህ ባሪያ ነው ይባላሉ ታጋሽ የሆኑ ሰዎች። ወአሸዱ ናስ በጣም በሰዎች መካከል ላይ አደጋን የሚወድቅባቸው በላኡል አንቢያ ነቢዮች ናቸው። እንደ አንቢያ ፈተና የደረሰበት የለም። በኢማንህ ልክ ነው የምትፈተነው። አንዳንዱ ጫማ ሲሰርቁት ከመስጂድ አይመጣም። የጫማ ያህል ነው ኢማን ያለው ዋይ ይላል። አንዳንዱ ሩህ እንኳን ቢወጣ አይተው ሩህ እንኳን ቢያመው እንኳን አምጡኝ ይላል። መላኢካን የሚመላለስበት ቤት ነውና እባካችሁ ይሄ ቤት አምጡኝ፣ ደግፋችሁ አምጡኝ፣ ቁጭ ብዬ እዛ ቁርአን እቀራለሁ ይላል። ተመልከት፣ እንደኔ ኢማንህ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱንያ ላይ የሚፈትነን። አፍደሉሁም ኢንደላሂ መንዚላ ወአሸዱ ናሲ በላኡል አንቢያ ሱመ አልአምሰል ፈልአምሰል ወፊ ዛሊከ አብለው ዚክራ። አዩሃ ልኢኽዋ ወንድሞቼ አላህ የሚፈትነው ነቢዮችን የሚፈትናቸው ፈተና የሚወደውን ባሪያ አላህ ይፈትነዋል። ፈተናው ደግሞ እንደዚያው ደግሞ ጠንከር ያለ የሚመጣው ደግሞ አማኝ ስትሆን በጣም ነው የምትፈተነው። ባመንከው በኢማንህ ልክ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ደረጃህን ከፍ ሊያደርግ ሲፈልግ በዱንያ ላይ መከራና ችግር ይመጣል። ወማ ዩብተሉ ላሁ ዓብደን ቢሸይን አንድ የአላህ ባሪያ ዱንያ ላይ አይሞክረውም ፈተና አያመጣበትም ኢላ ሊዩጠሂረሁ ሚነ ዙኑብ አላህ ወንጀሉን ሊያረግፍለት ካልሆነ በስተቀር ዱንያ ላይ አንድም አደጋ አላህ አያመጣበትም አላህ ወንጀሉን ሊያረግፈው ካልሆነ በስተቀር። እዚህ ጋር ቆም ብለን የምናስበው የአላህ ባሪያ ሆኖ እየሄደ ያለን ባሪያ ነው። አላህን አምጾማ እየሄደማ ቅጣቱ እዚህ ጀመረ ነው የሚባለው እንጂ ወንጀሉ እዚህ ቀንስ አይባልም። ቅጣቱ እዚህ ጀመረ ነው የሚባለው። ግን አላህን እያወቀ ተውሂዱን አውቆ አቂዳውን ይዞ አንዳንድ መከራና ችግር የሚመጣበት ነገር ከሆነ ምናልባት አንዳንድ የሰራቸው ስህተቶች ይኖራሉና እነሱን ማዕሲያዎችን ሊያረግፍለት ቢሆን እንጂ አንደኛው ወይንም አው يعظم له اجرا ወይንም አጅሩን ከፍ ሊያረግለት ሲፈልግ ነው። ምክንያቱም አንቢያዎች ወንጀል አይሰሩም። መከራም ያመጣባቸው አደራያቸውን ከፍ ለማድረግ ነው እንጂ ወንጀል ለማርገፍ አይደለም። ስለዚህ አዩሃ ልኢኽዋ እያንዳንዱ ሰው ዱንያ ላይ መከራ የሚመጣበት ያን መከራ ተዛችሎ ተዋቁሞ ይሄድ እንደሆነ ወንጀልን አላህ ሊያረግፍለት ወይም ደግሞ ሐሰናቱን አላህ ከፍ እንዲያረግለት ሲታሰብ ነው። ዝም ብሎ እድገት የለም። ወማ ዩረዱ الذهاب على النار ተመልከቱ እስኪ ለምሳሌ ይላል ኸጢቡ። ተመልከቱ ወንድሞቼ ይላሉ ጸሐፊው። ምን ይላሉ? ምንድነው የሚሉት? ወርቅን አትመለከትም እንዴ? ወርቅ የሚባለው ነገር ተመርምሮ ወጥቶ ከብዙ አፈር በኋላ አፈሮችን ሁላ ውስጥ ገብቶ ላስቲክ ይሁን አፈር ይሁን አዋራ ይሁን ቆሻሻነቱን ታውቆ እሳት ስር ተገብቶ ሲቀጠቀጥ የኔ ጓደኛ አይደለም አከሌ ብሎ እያባረረ ብቻውን ብቅ ብሎ ይወጣል። ከዛ በኋላስ ወርቅ ነው ይባልና አደጋውን ተቋቁሟልና ተብሎ ተመልከት፣ በውድ ዕቃ ይሸጣል፣ ጥሩ ቦታ ይቀመጣል። ዝም ብሎ ወርቅ የሚባል ነገር የለም፣ ከመከራ በኋላ ነው። ዝም ብሎም አማኝ ነው ሊባልም አይቻልም። ኢላ ሊየኩነ ዳረን ባዕደ አን ካነ ተቢራ ወማ ወቀዐ ሳቢሩ ፊ መክሩሂን እንደው አንድ ሰው በጣም በችግርና በጭንቀት ቀን ታግሶ የተቀመጠ እንደሆነ ኢላ ወየሰረ ላሁ ለሁ አላህ ገርብ ያደርግለት እንጂ ሚን ኩል ضይቅን መኽረጃ ጥብብ ያለበትን ነገር አላህ ፈረጃ ቢያመጣለት እንጂ ወሚን ኩል ሀሚን ፈረጃ ካስጨነቀው ጭንቀት ሁሉ አላህ መስሎካን ቢያበጅለት እንጂ ወሰየጅዐሉ ላሁ ባዕደ ዑስሪን ዩስራ አላህ ከችግር በኋላ ደስታን ያደርግለታልና ሰብረኛ አድርጎ ያለፈን የአላህ ባሪያ አብሽር ብሎ አላህ የሚነግረው።
ومن ضاق بالقدر زرع وسقط قضاه الله فاته الأجر أني ألتاقسم بلو يتقستن طعام ያላወቀ ሰው በትግስት ላይ ያላለፈ ሰው ግን ትልቅ አጅር እንዳመለጠው ይቁጠር የአላህን ቁጣ ይመጣል ሰብረኛ ካልሆንክ አላህ አይወድህም አላህ የሚወደው ኢነላህ መዐ ሳቢሪን አላህ ከታጋሾች ጋር ነውና አላህ ከታጋሾች ጋር አላህ ያደርገን ምክንያቱም ታጋሽ ሆነን እንደሆነ አላህ ለየት ያለ ስፍራ ነው አላህ የሚሰጠን وكان عاقبة أمره خسرا እምቢ ብሎ የሄደ ሰው ደግሞ መጨረሻውም አያምርም ከአላህ አፈንግጦ አንድ አደጋ ሲመጣበት አስራ ሲከስር ልጅ ሲሞትበት ቤተሰብ ሲረበሽበት ራሱን ስቶ ዝም ብሎ የሚሄድ እንደሆነ ሁለት ነገር ያጣል ራሱም ይከስራል አጅርም ያጣል ስለዚህ የሰው ልጅ ቆም ብሎ ከአላህ ጋር ሂሳብ ያደረገ እንደሆነ ለየት ያለ አጅር ያደርግለታል والله تبارك وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى እንዲላል አሊፍ ላም ሚም أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون እነዚያ ዝም ብሎ አምኛለሁ ሊሉ እንዴ ሳይፈተኑ መፈተን እኮ መሞከራ ነው ተፈተናለህ በብዙ ነገር እነማን እንደተፈተኑት ከዚህ ቀደም ያለፉት አንቢያዎች ትላልቅ መሻይኾች ትላልቅ የአላህ ሰዎች ተፈትነው ፈተናውን አልፈው ግን አላህ ወድሷቸዋል እስኪ ለምሳሌ እንመለከት لقد صبر نوح على قومه 1000 سنة إلا 50 عاما سيدنا نوح እንመልከታቸው ነብዩላህ ኑህ ለ1050 ዓመት ሲጎለው 950 ዓመት ሰብር አድርገዋል በምን አይነት ትግስት ነው ሰብር ያደረጉት وهو يدعوهم الى الله ወደ ዳዕዋ ሲጣሩ ስንት ዓመት 950 ዓመት لا اله الا الله 950 ዓመት ዳዕዋ ሲያደርጉ ሲያስተምሩ ምን ሲሉ ሰው አልቀበልም አላቸው እኔና እንዳንተ አይደለም ዳዕዋቸው በሳምንት አንድ ቀን 30 ደቂቃ ለመስማት ምን ጨነቀው በወር 3 ቀን በአመት ምናምን ቀን ወይም ዳዕዋችን የፈለግነውን ኹሱሲያ ምናምን ይያል አይደለም ኢኒ دعوت قوما ليلا ونهارا ለሊትና ቀን 950 ዓመት ዳዕዋ ሲያደርጉ لقد صبر نوح على قومه በጣም ታግሰዋል በጣም ታገሱ ነብዩላህ ኑህ በጣም ታገሱ ሰብር አደረጉ 950 ዓመት ዳዕዋ እንደውም ሲያረጉ እኛ እኮ ዛሬ ዳዕዋ ስንባል እኮ ግብዣ ይደረግልሃል አብሽር ትባላለህ አይዞህ ትባላለህ የዳዕዋ ሰው መጣ ተብለህ ትከበራለህ ነብዮች ግን እንደዛ ነበር የተደረጉት እኔ በጠራዋቸው ቁጥር ልብሳቸውን ይሸፋፈናሉ እጃቸውን ጆሮአቸው ስር ይጨምራሉ ቁርአን ላይ እኮ ነው ኩለማ دعوتهم جعلوا اصابعهم واستغشوا ثيابهم ነው የሚለው واصروا استكبارا በጣም ኮሩ አንሰማማሉ እጃቸውን ጆሮአቸው ስር ጨመሩ ልብሳቸውን ተሸፋፈኑ እንደውም ዞር በላላቸው ኑህ የተባሉበት ምክንያት እኮ ስማቸው አብዱ ሽኩር ነበር ኑህ የተባሉበት በዳዕዋ ስለሚጮሁ ነው በጣም ሰውታቸው ላኢላሃ ኢላላህ በሉ ብለው ተውሂድን ሲያስተምሩ ብዙ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ነው መጨረሻ ላይ በቃ ዱዓ አደረጉ አላህ ዱዓቸውን ሰማ ከዚያ በኋላ ጉድ መጣ بعد الصبر ከሰብር በኋላ ነው 950 ዓመት ዳዕዋ አድርገው ከሰብር በኋላ ዱዓ አደረጉ አላህ ትእዛዙን አመጣና ጉድ ሰራ يدعوهم الى الجنه ويدعونه الى النار ايها الاخوه والله العظيم ብዙ ስለ ሰብር ምን እናገራቸው ተሳሳዎች አሉ ከመግሪብ እስከ ኢሻ ልጠቅሰው አትችልም የአንቢያን ኑህ ብቻ ብትገባ ብዙ ነው የሚሄደው ስለዚህ ايها الاخوه والله العظيم نبي الله نوح صابر ናቸው وصبر ابراهيم على ابيه وقومه سيدنا ابراهيم በህዝቦቻቸውና በአባቶቻቸው ላይም ሰብር አድርገዋል እንደው በጣም ጣዖት አምላኪያን ሲያስቸግሯቸው እንደ ብዙ ችግር ሲሏቸው ታገሱ በጣም ታገሱ እንደውም እስከ መጨረሻ ድረስ እንገለሃለን እንሰቅልሃለን እናባራሃለን ብለው የፈለጋችሁትን ነገር አድርጉ ብለው እሳቸው ለተውሂድ ብለው እጃቸውን የሰጡ ለተውሂድ ብለው በእሳት የተወረወረ ነብይ اول من يقصى يوم القيامه የቂያማ ቀን የመጀመሪያ ልብስ የሚለብሱት ሰይድና ኢብራሂም ናቸው ለምን لانه القي في النار عريانا ራቆታቸውን እሳት የተወረወሩት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ ላይ ስትለፋ መከራ ችግር ስቃይ ይመጣል ሐቅ ስትናገር የሚያንገሰግሻቸው ሰዎች አሉ እቺን ዓለም ባጢሎች
በጣም መጥፎ ሰሪዎች ያንገሸግሻቸዋል። ሐቅ የማይወድ ሊኖር ይችላል። እነዛን ሰዎችን ግን በጣም ጸንተህ ሰብር አድርገህ ስትሄድ አሸናፊው አንተ ነህ የምትሆነው። የመጨረሻ እርምጃቸው ከኢብራሂም በፊት ተቀጥቶ ማይታወቅበት ቅጣት በእሳት የሰማይ አሞራ ጠልፎ የሚያወርደው ሁሉንም ነገር የሚሰበስበውን እሳት አቀጣጥለው ብዙ ጊዜ እንጨት ሰብስበው ግለቱ ሰው ማያቀርብ ከላይ የሰማይ አሞራ ጠልፎ የሚጥል በዚያ ውስጥ እንዴት ብለን እንጣለው ሲሉ ጊዜ ወንጭፍ እንጣል ብሎ አላህ እነዚህ ሸይጣኖች ተመካከሩና በወንጭፍ ስራ አስቀመጧቸውና በወንጭፍ ወረወሯቸው። የታሰሩበት ገመድ እሳቱ ሲፈታው የሰውነታቸውን ጸጉር አልነካም። ሰብረኛ ከሆንክ አላህ ካንተ ጋር ነው። ሳቢር ከሆንክ አላህ ካንተ ጋር ነው። አዩሃ الإخوة እንደውም ምን ይላል ሰይድና ኢብራሂም ውጭ ከኖርኩበት ህይወት እሳት ላይ የኖርኩበት ህይወት ነው የሚጣፍጠኝ አሉ። ሱብሃንአላህ። ግን አንድ ደውል ደወሉ። ሐስቡነላህ ወኒዕመል ወኪል መመካዬ አላህ ነው አሉ። ሰብረኛ ሆነ እንደ አቂዳህን ይዘህ ጠንካራ ሆነ ስትሄድ የሚያንገላትህ እንግልት ትንሽ ቀን ነው። አሸናፊው አንተ ነህ የምትሆነው። አላህ ሳቢር አድርገን። يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار حتى قال وقد يئس منهم በጣም ተማረሩ። ብዙ አደጋ መጡ። إني محاجر إلى الله እኔ ወደ አላህ እሰደዳለሁ ነው ያሉት። ተመልከት ስንቱ ይጠቀሳል። وكم لقي موسى وهارون نبي الله موسى እና ሃሩን وهما الكريمان على الله አላህ ዘንድ በጣም ለየት ያለ ምንዳ ለየት ያለ ስፍራ ያላቸው ሃሩንና ሙሳን አምባገነን ፊርዓውን አሰቃያቸው። አምባገነን ፊርዓውን ጋር ታገሉ። ሚን ፊርዓውን ወመለይሂ ወሁም አዕዳሁ ላህ የአላህ ጠላት የሆነን ፊርዓውን እኔ ጌታ ነኝ ያለ አምባገነን መጣ። ብዙ መከራዎችን አመጣ። ብዙ ነገሮችን አደረገ። መጨረሻው ግን በነ ነብዩላህ ሙሳ በሃሩን ሰብርና ጽናት ወደቀ። አንተም ሐቅ ይዘህ ሰብር ሆነ ቀጥ ብለህ ስትሄድ አሸናፊ የምትሆነው አንተ ነህ። وموسى وهو الكريمان على الله من فرعون وملئه وابتلي عيسى بن مريم في ذات الله وقوم يقول إنه ابن الله نبي الله عيسى عليه السلام عندما تقول يا الله لجنة لالو እንደዚሁም ብዙ ነገር ይቀበላጥራሉ። ከዚህ ሁላ ነገር ግን የጸዱናቸው መንቀጥቀጥ የለብህም ነቃበል። إنه عبد الله يا الله ባሪያ ነው ነብዩላህ ዒሳ። ነብዩላህ ዒሳ የአላህ ባሪያ ናቸው። آتاني الكتاب وجعلني نبيا ነብይ ነኝ መልእክተኛ ነኝ ብለው የተናገሩት እሳቸው ናቸው። ስለዚህ ነብዩላህ ዒሳ አያማልዱም። ነብዩላህ ዒሳ ነብይ ናቸው። እንደ ሌሎች ነብይ ነው የመጡት። የነብዩላህ ዒሳ አፈጣጠር ይገርማል። አው ይገርማል። ለምን ከእናት ያለ አባት ከሱ የበለጠ ደግሞ የሚገርም አለ። ከአባትም ካለ እናትም አደምን አላህ አፈጣጠሩ ለየት ያለ ነው። ከአባትም ያለ አባትም ያለ እናትም አደም፣ ከግራጎን ሐዋ፣ ከእናት ብቻ ነብዩላህ ዒሳ፣ ከእናት ከአባት እኛን يخلق ما يشاء እንደፈለገ ይፈጥራል። እንደፈለገ የሚፈጥር ጌታ ነው አላህ። ለምን ልትለው አትችልም። ሱብሃንአላህ። አፈጣጠሩም እሱ በስተቀረ ማንም አያመጣም። እንዳይመስልህ አንተ ስለፈለክ የምታገኝ እንዳይመስልህ። አላህ እዚህ ጋር ቆሙ ብለን እናስብ። የሀቡ ሊመን የሻኡ ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ብቻ ይሰጠዋል። አንተና ሚስትህ ተስማምታችሁ አልጋ ላይ ዛሬ ሴት ነው የምንፈልገው እንድርስ ላልክ አይደለም። የሀቡ ሊመን የሻኡ ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ብቻ። ወየሀቡ ሊመን የሻኡ ዙኩር አላህ ለፈለገው ወንድ ልጅ ብቻ። አው ይዘውጀሁም ዙክራነ ወኢናሳ አላህ ለፈለገው ሴትንም ወንድንም ደብልቆ ይሰጣል። ወየጅዐሉ መን የሻኡ አቂማ አላህ ለፈለገው መሃን ያደርጋል። إنه عليم قدير الله አዋቂና መዳቢ ነው። ለምን ልትለው አትችልም። አንዳንድ ባሎች ሚስቶቻቸው ሴት ብቻ ሲወልዱ ያኮርፋቸዋል። እነሱ ናቸው እንደሚሰሩት። ይሄ ደደብ ነው። ኬጂዋን አስገቡ ምን ማያውቅም። ይሄ መሀይብ ነው፣ የዞረበት ነው። በጣም እነሱ ነው እንደሚሰሩት። ስለዚህ አዩሃ الإخوة ይግባን። በአላህ ስራ ስር ገብተህ ዋይ ዋይ አትበል። አላህ ሴት ልጅ ብቻ ሰጥቶኛል ብለህ አትዘን። ሰብር አድርግ። ነብዩላህ ሉጥ ሴት ልጅ ብቻ ነበራቸው፣ ሰብር አድርገዋል። አላህ ወንድ ልጅ ብቻ ነው የሰጠኝ ብለህ ደግሞ አትዘን። ነብዩላህ ዘከሪያ ወንድ ልጅ ብቻ ነበራቸው፣ አላዘኑም። ወንድና ሴት ሰጥቶኛል ብለህ ደግሞ አትኩራ፣ አትፈንጥዝ። ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
ሴትም ወንድ ሊሰጧቸው አልহামዱሊላህ ብሎ አመሰገኑ እንጂ ዋይ ዋይ አላሉ። መሃን አድርጎኛል ብለህ ደግሞ አትረበስ። ነብዩላህ የሕያ መሃን ነበሩ። አዩሃ الإخوة ሁሉ ነገር አላህ የመደበልህን ወቅ የመደበልህን ወቅ። የሚገርመው የአላህ ንግግር እኮ የሀቡ ሊመን የሻው ኢናስ አላህ ለፈለገው ሴት ልጅ ወየሀቡ ሊመን የሻው الذكور አላህ ለፈለገው ወንድ ልጅ አው ይዘውጁሁም ذكرانا وإناثا አላህ ለፈለገው ደግሞ እናት ልጅ ወየጅዐሉ መን የሻው አቂመን አላህ ለፈለገው ደግሞ መሃን ያረጋል አላህ። ስለዚህ በአላህ አምር ስር ገብተህ ራስህን አታማርር። አላህ ይሄንን መደብክብኝ አልহামዱሊላህ ብለህ ተቀበል። የአላህን ውሳኔ የተቀበለ የአላህ ባሪያ አላህ ይወደዋል። የሚቀበሉ ባሪያዎች አላህ ያርገን። ምን ፈልገውንም አላህ ይስጠን። አማ ነብዩና ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምማ ስንትና ስንት መከራ ስንትና ስንት አደጋ ያሳለፉት ነብይ ናቸው። فقد نال منه قومه واستحبوا منه ما حرم الله حتى قال ربه تبارك وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عزاهم وتوكل على الله. أبشر صبر أرق እነዚህ ከሃዲያንን አትከተል። ሙናፊቆች አስመሳዮችንም ደግሞ ዞር አርጋቸው አትከተል። ጽናት ኑሮ ብቻ ተቀመጥ አላህ። ወላ تطع الكافرين ከሃዲያን አላህን የካዱ ሰዎችን እሺ ብለህ አትታዘዝ። والمنافقين አስመሳዮች ሙናፊቅ አስመሳዮች አጠገብ ሲመጣ አብሽር እንወዳቸው ይላል። ዞር ሊና ብቻ ጉድጓድ ይቆፍራል። እንዲህ ሙናፊቅ የሆነን ሰው አትከተል አላቸው አላህ። ወደዓዛሁም ወተወከለ አላህ አላህ እኮ ይገርማል ዱንያ ላይ አም ሐሲብቱም الله ميلانو الدنيا لا يستملكتو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البعصاء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. نزام بتام أدقاء مكرامة توباتشو بتنكت ساعات لي مدرس الله تطفتو حتى يتلاكوا نبي راسو منه يا الله نصر متى متال እንደው حتى يقول الرسول والذين معه በጣም እኛ የሰው ገንዘብ አልወሰድንም የሰው ንብረት አልወሰድንም ከሀገር ያባሩናል እኛን ስማችን ያጠፉናል ብለው በጣም በጭንቀት በሚኖሩበት ሰዓት ላይ አላህ ደግሞ ይመጣና አላ ኢነ ነስረላሂ ቀሪብ ነስሩ እኮ ቅርብ ነው አብሽር ይላል። አንተ ብቻ ያለብህ መታገስ ነው። የተፈለከውን ብቻ ወዚፋህን ማሰራጨት ነው። ከዛ በኋላ ስራውን የሚሰራው አላህ ነው። አንተ የተባልከውን ብቻ አድርግ። ከዛ በኋላ ያለ ፕሮሰስ ያንተ አይደለም። የተባልነውን ሳናደርግ ዝም ብለን ነስር የምንጠብቅ ሰዎች ነው ችግር ያለን። ወካነ العلماء الصالحون የአንቢያዎችን ትንሽ ነካ አድርገን ጨርሰናል። ነብዩላህ አዩብን ብትወስድ ስንት ዓመት ታመው ልጅ ሞቶባቸው ንብረት ጠፍቶባቸው ታግሰዋል። ኢነሁ አዋብ ኢና ወጀድናሁ ሳቢረን ኒዕመል አብድ ምንኛ ያማረ ባሪያ ነው አለ አላህ ነብዩላህ አዩብን። ዛሬ አንዳንድ እንደው ሌላ እምነት ተከታዮች አንተ ቤት ይመጣና አንድ አደጋ ሲደርስብህ የአዩብን ትግስት ይስጥል። ነብዩላህ አዩብ ነው ቁርአን ላይ ተጠቀሱት። ኢነሁ አዋብ ኢና ወጀድናሁ ሳቢረን ኒዕመል አብድ ምንኛ ያማረ አላህ ባሪያ ነው አለ አላህ። ኢነሁ አዋብ አይ ሙኒቢን አላህ ወደ አላህ የሚመለስ የአላህ ባሪያ የሆኑት ናቸው። ሳሊሖች የስቢሩነ አላ ሙኻለፈት ቀውሚሂም በጣም ዑለማዎች ሳሊሖች ሰብር ያደርጋሉ። አላ ሙኻለፈት ቀውሚሂም ወየተሐመሉነ ሚን ሱፈሃኢሂም ቂሎች ሞኞች የሚያመጡባቸው አደጋዎች መከራዎችን ይቋቋማሉ። በተለይ ዑለማን የሚያሰቃየው ጃሂል ነው። የሚጠይቀው አያምር፣ ሲያዳምጥ አያምር፣ አደብ የለው። ቂል ማህይ ወይ አደብ አድርጎ አልተማረም፣ አደብ አድርጎ አልቀረም። በቃ ቁጭ ብሎ ኢማሞች ጋር ራሱ አብሽሮ አይላቸውም። ኢርሐሙ ሰላሰን ይባላል። ለሶስት ሰዎች ዘሉላቸው ይባላል። አንደኛው አዚዝ ቀውሚን ዘለ የሰዎች አሸናፊ ነበር፣ የተዋረደ ጊዜ እዘኑለት። በጣም ባለስልጣን ሲሆን ትላንት በብዙ አጃቢ መሄድ የነበረው ዛሬ ብቻውን ራሱ ሲሄድ እዘንለት። ገፈፈው አላህ ተሳለቅበት አልተባለም፣ እዘንለት። አዚዝ ቀውሚን ዘል የሰዎች አሸናፊ ነበር፣ የተዋረደ ጊዜ እዘንለት። ሁለተኛው ወገኒ የቀውሚን ይፍተቀር
ሀብታም ነበር ድህነት የመጣበት ሰው ቤቶች ነበሩት መኪናዎች ነበሩት ፎቆች ነበሩት ያከራይ ነበር ዛሬ ወርዶ እንኳን ማከራየት የመከራያ ነገር አጥቶ ብቻው ሚንከራተት ይኖራል የዛን ጊዜ እዘንለት ያጣ ጊዜ እዘንለት ወገኒ የቆም ይፍተቀር ሶስተኛው وعالما يتلاعب عليه الجهلاء عالم ሆኖ ጃሂሎች ሲጫወቱበት ጃሂሎች ሲገመግሙት ጃሂል ምን ይገመግማል ጃሂል ምን ይገመግማል እስኪ የመስጂድ ኮሚቴ ሆኖ ተደባልቆ ይገባል ከዛ ስልክ ምን ያረክ ነው ኢማሙን እየገመገመናቸው ምንን የሚገመግመው ምን ኢልም አለው ኩባያ ትሪ መቁጠር እንጂ እሱ ኢልም እዛ ድር ቤት ነው መሄድ ያለበት ጃሂል ወይ አደብ አድርጎ ዑለማዎች ጋር ጎንበስ ብሎ ይቅራል والله وعالم يتلاعب عليه الجهلاء ካድሬ የሚጫወትበት ዓሊም ያሳዝናል እንደ ፔንዱለም እንዲህ የሚያሽከረክሩት ግን ያኛው ዓሊም አይጫወቱበትም ዓሊም ሶስት አይነት ዓሊም አለ አንደኛው ዑለማ ወሱልጣ መንግስታቶች ደስ እንዲላቸው ፈትዋ የሚያመቻች የጠላ የወደደ በደንብ አዳምጥ ሁለተኛ ዑለማው الحزبي ሰው ደስ እንዲለው ፈትዋውን ያላላችላቸዋል ምን ይላል ምንም በቃ ዝም ብሎ ሰው ደስ እንዲለው የሰውን ልብ ትርታ ብቻ ያየ የሚሄድ ሶስተኛው ዓሊም ዑለማው الرباني لا يخاف لومة لائم ሰው ምን ይለኛል አከለ ምን ይለኛል ሐቁን ከመናገር ወደ ኋላ ማይሉ ዓሊሞች لا يخاف لومة لائم من لن يمايلوا رباني قلنا ሁሉ ከአላህ ጋር ደሞዛቸው ከአላህ ጋር ምንም ነገር አላህ የሰጠን አማና በትክክል ያስረዱታል በትክክል ይነግሩታል እንደዚያ አድርጎ የሚታገሱ ዑለማዎች አሉ وإذا نسب إليهم ما يكرهون تملكت ويتحملون من سفاههم ما يقولون وإذا نسب إليهم ما يكرهون እንደ በጣም ለራሳቸው ደስ የሚላቸው ነገር ሲናገርላቸው ደስ ይላቸዋል የሚጠሩት ነገር ፈትዋ ሲሰጣቸው ጊዜ ስም ያወጡለታል በዚህ ጊዜ ዓሊሙ ምን ይላል ከነሱ ኩል ዋይ ብሎ ያብድም ነብዩላህ ያዕቁብ እንዳሉት ይላል قالوا كما قال يعقوب لابنه بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان እናንተ ያመጣያቀያጠራችሁት ነው እንጂ እኔ በአላማ የጸናው ሰው ነኝ በኔ ከፈን ማንም አይከፈንም ሐቁ የምትቀበል ከሆነ ይሄን ተቀበለ ሂድ ከዚህ ውጪ ግን እኔ አኺራ ሲሄድ አላህ ፊት የሰጠኝን ኢልም አማና አላህ ይጠይቀኛል ይሄን ኢልም አማና በአማና ለማድረሰው ብለው ዑለማዎች ይሰብራሉ وإذا صبر العالم እንደው على قيام بمهنته في آخر الزمان በመጨረሻው ዘመን ላይ ዑለማ ሆኖ ዓሊም ሆኖ ታጋሽ ሆኖ ኢልም አለው ኢልሙን ለማስተማር በጣም እንደው ታግሰው በአኺሩ ዘመን ላይ ይሄን ዲን ለማሰራጨት ታግሶ ዓሊም ሆኖ ያስተማረ ሰው فقد برئت ذمته وأديت رسالته እንደ በትክክል አራፍትናውን ተወጥቷል መልእክቱንም አዳርሷል وإن غضب الشيطان وأهل الطغيان شيطان ቢጮህ አምባገነን ቢጮህ እነሱ መስሚያቸው ጥጥ ነው ሂድ ከፈለክ ተቀበል ከፈለክ አትቀበል አማናው ይሄ ነው ብሎ ያሰራጫሉ ቀጥ ብሎ ይቆማሉ وإذا صبر المقاتل ሌላ ደግሞ ተመልከት ሰብር የሚያስፈልገው በግድያም ሰዓት ላይ በጣም መጥፎ ነገር ፈሳድን ስትቋቋም ስትጋደል في الميدان እንደ በጣም እንደው ይሄን መጥፎ ነገር حرام ነገር አይሰራም ብለህ ገብተህ በምትገለበት ሰዓት ላይ ያንተ መታገስ ብዙ ነገሮችን ኸይራቶችን ያመጣል وإذا صبر الفقراء ደሃዎችን መታገስ አለባቸው على حالهم ባሉበት አህዋል ድህነት ይመጣል ይራባሉ ይጠማሉ ይቸገራሉ ስራ ያጣሉ የሚበሉት ነገር ያጣሉ እንደው ያ አላህ حرام አንበላም ብለው ሰብር ሆነው ከተቀመጡ رزقهم الله اجر የመጀመሪያው ትልቁን አላህ ምን ይረዝቃቸዋል አጅር ቀጥሎ ምን ይረዝቃቸዋል ወልቀናዓ መብቃቃትን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሰጣቸዋል ይረጋጋሉ ሰብር አድርገው በሚኖሩበት ሰዓት ላይ አላህ ሳቢሮች አድርገን ሁላችንም እንናገረዋለን እንጂ በተለይ እኔ ደግሞ አልሰብርም አላህ ሰብር አላህ ለወለችም አላህ ይስጠን ሳቢሮች አላህ ያድርገን وإذا صبر الفقراء على حالهم رزقهم الله الأجر والقناعة
وتفرغ للطاعات وصحة الأبدان እንደውም በጣም ሰብር ካደረገ ጣዓ ለማድረግ ራሱ ጊዜ ያገኛል። ትንሽ ሉቅማ ያህል ከቀመሰ ቁርአን ያከትማል። ትንሽ ነገር ከበላ ጥሩ ይሆናል። በደንብ የበላ ቀን ግን ብሎ ይተኛል። እንደውም የተረጋጋ ህይወት ይኖራል ያለው ጸሐፊው። አላህ ቀናዓ ሰጥቶት በተበቃቃን ነገር ቀምሶ ከኖረ ለኢባዳም ነሻጣ ያደርገዋል። ሲሃ ጤንነትም አላህ ይሰጠዋል። 99 ነጥብ በሽታ የሚመጣው በምግብ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። 1 ነጥብ ብቻ የሚመጣው በረሃብ አንጀት መታጠፍና አቅም ማጣት ነው። አንጀቱ እንዳይታጠፍበትና አቅም እንዳያጣ ያህል ትንሽ ሉቅማ ካገኘ ነቃ ብሎ መንቀሳቀስም ይችላል ነው የሚባለው። ያ ነገር እኛ ጋር የለም። ስንትና ምግብ ደርድረን ነው ጠዋት ማኪያቶ፣ ከሰዓት በርገር፣ ማታ ፈጢራ። በዚህም አልহামዱሊላህ ማንለም እኮ እንደ ችግራችን እኮ ይሄ ነው። አልহামዱሊላህ ማንለም እኮ ገና ስራ እኮ የለም ይላል እኮ ስራ እኮ የለም እኮ ባክህ እንደንዘናል እኮ ይላል። ሱብሃንአላህ ከአላህ ጋር ስንጣላ ተመልከት። ቀናዓ የራቀን ሰዎች ነን። አልহামዱሊላህ የራቀን ሰዎች ነን። ስለዚህ እናስበው ይሄ ሁሉ ኒዕማ እንደው አላህ እየሰጠን ተረጋግተን እንኳን እንዳንኖር የሆነ የአላህ ባሪያዎች ነን። እንደው አላህ እንደው ኒዕማችን እናውቅ አላህ ያርገን። ወኢዛ ሰበረ አልመሪዱ እንደው በጣም የታመመ ሰውዬ ትዕግስት ካደረገ ወፈዓለ ማ ይልዘሙ ኡጅለ ለሁ ሽፋ እንደው ያ ረቢ አሳምመኸኛል ብሎ ወደ አላህ ብቻ ሰብር አድርጎ የተቀመጠ እንደሆነ ወፋዘ ሚነላሂ ቢርድዋን ወኒዕመል ጂናን እንደው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በጣም ለየት ያለን ነገር አላህ ይጀባዋል። ወኢዛ ሰበረ የታገሰ እንደሆነ ወላጆች በልጆቻቸው ላይ በማሳደግ እንደው አብሽሩ ብሎ በጥሩ ሁኔታ ያሳደጋቸው እንደሆነ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደው ኢሕሳንና ቢር እንደዋሉ አላህ ያደርግላቸዋል። ወኢዛ ሰበረ ጠቢቡ ሐኪም የታገሰ እንደሆነ ሰው ሲያክም ካልተበሳጨ ሐኪም መታገስ አለበት። እውቀት አለኝ ብቻ ብሎ እንደፈለግ መዝናናት የለበትም። ይሄ እውቀት አማና ነው። አንዳንዱ በራስ ምታት ህመም ይኖረዋል፣ አንዳንዱ ሆዱ ያመዋል፣ አንዳንዱ አቅሉ ያመዋል፣ አንዳንዱ በትንሽ ነገር የሚሆናል። ተረጋግቶ በደንብ አድርጎ ሰብር አድርጎ እንደው ሳይኮሎጂካል ትሪትመንት የሚባለው 70% ሞራል ነው፣ ፈገግታ ነው። 30% ነው ኪኒን መስጠቱ። ሲመጣ ካልተቆጣ ሰብር አድርጎ ካልተበሳጨ ረጋ ብሎ ሰው ከሸኘም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄንን ሰውዬ ቢርፍቅ ወልሐናን በጣም ጥሩ የሆነን ደስታን ህይወት አላህ ያኖረዋል። ይሄን እንቅስቃሴ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያደርግለታል። ወማ አምዋሉኩም ወላ አውላዱኩም ቢለቲ ትቀሪቡና ዒንደና ዙልፋ ኢላ መን አመነ ወዐሚለ ሷሊሐን ፈኡላኢከ ለሁም ጀዛኡል ዲፍ ቢማ አሚሉ ወሁም ፊ ጉርፋትን አሚኑን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቂያማ ቀን ለየት ያለ ስፍራን ለየት ያለ ነገር አላህ ጀነት ላይ ያስቀምጥለታል። እንደዚህ በሰብር ባለበት በዒባዳ እንቅስቃሴ ላይ አላህ ያደረገ እንደሆነ አላህ ይወፍቀን። ፊ መውቂፍ አልቂያማ የቂያማ ቀን እንደው በጣም የቂያማ ቀን ሚዛን ሲመዘን ሲቆም ወየጅዱ ኩሉ ኢንሳን ማ ቀደሁ ሚን አልአዕማል ፊ ዲዋን ኢላ ሳቢሪን እንደው አላህ እያንዳንዱ ሰው ነገ የቂያማ ቀን ሚዛን ላይ ሁሉም ሰው ስራው ሲመዘን የሰራው የዒባዳ ሁላ እንቅስቃሴ ስራው ይታይለታል። በሚታይለት ሰዓት ላይ የሰብረኛ ሰው ግን ሰብሩን እዛ እንዳታደርጉት ተብሎ አላህ ራሱ አንተ ሳቢር የሆንከው ሰው ሆይ ብሎ ጀነት እንዲከፈል አዞ ያስገባቸዋል። ሰብረኛ የሆነ ሰው እኮ ነው። ሰብረኛ የሆነ ሰው እዛ ውስጥ ይገባሉ። አጅራቸው የላቀ ይሆናል። ሲገቡም ደግሞ ወይቃሉ ሰላሙን አለይኩም ጢብቱም ያ አህለል ኢማን ወለኩም አለል ጀነቲ ወሪድዋን እንደው በጣም እናንተ እኮ ረዲቱ አንኩም ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ታግሳችኋል፣ በፈተና ላይ በሁሉ ነገር ላይ አልፋችኋል፣ ግቡ ተብለው ጀነት ላይ ሳቢሮች ሲገቡ ፈየግቢጡሁም አልአወሉን ወልአኺሩን የመጀመሪያ የመጨረሻም ያሉ ሰዎች ይቀኑባቸዋል። እነዚህ እነማን ናቸው ተብለው ይታያሉ። እነዚህማ እነማን ናቸው ከተባለ እነዚህማ ሳቢሮች ናቸው። ሚን ፈድሊላህ አለ ሳቢሪን ሳቢር የሆኑ ሰዎች ናቸው ተብለው ይመጣሉ። ከማ ጃአ ዛሊከ አን ሰይድ አድናን ወማ ይለቃሃ ኢላ الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم يا اهل القرآن እንደው ያ ጀማዓ ወላሂ ሰብርን በደንብ አድርገን መሰበር እንዳለብን አደጋ ሲመጣ አላህ ወለነብሉወነኩም ቢሸይን من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين كذا من على
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ይሄን ያሉ ሰዎች ናቸው ምንዳውን የሚያገኙት በዱንያ ላይ በአምስት ነገር እንፈተናለን ወለነብሉነኩም بشيء من الخوف በፍራቻ والجوع برهب ونقص من الأموال ገንዘብ መቀነስ والأنفس ነፍስያን በማሳመም والثمرات ፍሬዎችን በመውሰድ وبشر الصابرين እነዚያ ታጋሾችን አብሽሩ በራቸው قال العلماء علماءዎች ምን አሉ ينقسم الصبر صبر በሶስት ይከፈላል አሉ ዑለማዎች صبርን በሶስት ከፍለውታል صبر على الطاعة አላህን በመታዘዝ መሰበር መስጂድ ስትቀመጥ ሸይጣን ውጣ 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 ይልሃል የሆነ ኸይር ስራ ስትሰማ ውጣ ውጣ ይልሃል ቁርአን ስትቀራ ይልሃል ፌስቡክ ስታይ ምንም አይልም ፌስቡክ እስከ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ድረስ ምናምን ትታያለህ በ30 ደቂቃ ግን አንድ ሁለት ጁዝ ቀራ ነበር እናባክነዋለን ከኔ ጭምር ነው የምናገረው ወይኔ መሸ እንዴ ይሁን ላየሁኝ እኮ ምን ነው የኔ ነው የምናገር እናንተ አይደለም ግን በ30 ደቂቃ ስንት ነገር ቁርአን እንቀራ ነበር ሱብሃንአላህ አላህ ወደዛ ምን መጣ አላህ ያርገን ሰብሩን على الطاعة من الصلاة ከሰላት ውስጥ መሰበር ይፈልጋል والزكاة ገንዘብ ስታወጣ ከዘካ ይፈልጋል والصيام ጾም ስትጾም ሰብር ይፈልጋል والقيام በጣም ተራዊህ ስትቆም ተሐጁድ ስትቆም ሰብር ይፈልጋል ያ አዩሃ الإخوة አጠቃላይ ሁሉም ሰው ሰላት ይሰግዳል ምንድነው ፍላጎት ጀነት ሰደቃ ይሰጣል ምንድነው ፍላጎት ጀነት ቁርአን ይቀራል ምንድነው ፍላጎት ጀነት አዛን ይላል ምንድነው ፍላጎት ጀነት ሰደቃ ያደርጋል ምንድነው ፍላጎት ጀነት ጂሃድ ይወጣል ምንድነው ፍላጎት ጀነት አላህ ጀነት የገቡ ሰዎችን በአጠቃላይ ምን ይላል ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ፈኒዕመ ዑቅበ ዳር በመታገሳችሁ ነው ይሄን ያገኛችሁት ይላል የፈለገ ኢባዳ ሐጅ ስታረግ ሰብር ይፈልጋል ጾም ስትጾም ሰብር ይፈልጋል ሰው ስታሳርግ ሰው ሰብር ይፈልጋል ሁሉ ኢባዳ ሰብር ይፈልጋል ጀዛአን ቢማ ሰበርቱም ፈኒዕመ ዑቅበ ዳር አንደኛው አሰብሩ على الطاعة ሁለተኛው والصبر على المعصية በወንጀል ነገር ላይ ሰብር ማድረግ بترك ما تشتهي النفوس من سائر انواع الحرام የሐራም ነገሮችን ዋሽ ስረቅ ጠጣ ጨፍር ሂድ ግደል እንደው በደም የፈለገ ነገር ተናገር እነዚህ ነገሮች ላይ ቆጠብ ይላል والصبر على المعصية ሶስተኛው والصبر على البلاء አደጋ የመጣበት ጊዜ ሰብር ያደረገ ሰው والتسليم لما يقول እንደ በጣም وافضل الصبر ما كان عند الصدمة الاولى አደጋው መጥቶ መከራ የወደቀ ጊዜ ሰብርና ትዕግስቱን ያደረገ የአላህ ባሪያ አላህ ይወደዋል كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ሁሉም ይሄዳል አላህ ብቻ ነው የሚቀረው ومن الصبر الجميل أن تدفع بالتي هي أحسن good አሁን ደግሞ ከባዱ ነገር መጣ በጣም ሰብር የሚባለው ነገር ምን አይነት ነው ከተባለ ومن صبر الجميل أن تدفع بالتي هي أحسن وتعفو عن من ظلمك وتريد عن من شتمك وأنت قادر على الانتقام ለመበቀል እየቻልክ አፉ ያለ ሰው አቅሙ እድሉ ደርሶ አግኝተ አፉ ያለ ሰው አላህ የሚሰጠው ሽልማት የዘለመህን ሰው ደግሞ አፉ ያለ ሰው ነገር ግን وإن عاقبتم فعاقبوا بما أشركتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون صبرك أيها المؤمن يوم الفتنة وثباتك عند المحن እያንዳንዳችን ሰብርን ማድረግ እንዳለብንና ለዚህ ዲን በጣም መጨነቅ እንዳለብን ነው በተለይ ሰብሩከ عند فساد الزمان وإراد الناس على الأديان ይሄን እስልምናን ሸሽቶ ሁሉም ሰው በተለያየ ጭምልቅና ውስጥ ገባ ጊዜ ታግሰ በእስልምና ላይ መኖር ትልቅ አጅር አለው أصعب ما يكون والقابض على دين في آخر الزمان كالقابض على الجمرة آخر الزمن ላይ ዲን መያዝ ማለት ፍም እሳት እንደመያዝ የሚከብድበት ጊዜ ይመጣልና ጸንተ ያንን እስልምናን ይዞ መቀመጥ ለየት ያለ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘጋጀው አላህ ከሳቢሮች አላህ ያርገን ሌላው እንደው በጣም በሐቅ ነገር ላይ መጽናት إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله ከሚታገሱ ሰዎችና አላህን ከሚፈሩ ከሙህሲኖች ጋር ነው አላህ ያለው وقال رسول صلى الله عليه وسلم
ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ ብለዋል ኢዛ አሐበ አላሁ ቀውመን ኢብተላሁም አላህ አንድን ባሪያ ሲወደው ይሞክረዋል ፈመን ሰበረ የታገሰ ሰው ፈለሁ الصبر ወመን ጀዛዐ ፈለሁ الجزاء እምቢ ብሎ ያመፀኛን አጅንትን የሚያገኘው ታግሶ ግን ከሆነ የአጅርን ነገር ነው የሚያገኘው ቅድም እንዳልነው ኢነ ዒዘሚል ጀዛ ማ ዒዘሚል በላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እያንዳንዱን ፈተና የሚያመጣብህ ውስጥህ ባለው በኢማን ልክ ነው የሚሞክረህ ትንሽ ኢማን ካለ በትንሽ ነው ተለቅ ያለ ከሆነ በትልቁ ነው መከራ የሚመጣው ኢነ አላህ ተዓላ ኢዛ አሐበ ቀውመን ኢብተላሁም ፈመን ረዲየ ፈለሁ الرضا ومن سكت فله السخط وقال الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نسب ولا وسب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى عند مؤمن ጭንቀት አይመጣበትም ሐሳብ አይመጣበትም አዛ አይመጣበትም እሾክ እንኳን ቢሆን የወጋው እንደሆነ አላህ ወንጀሉን ቢያረግፍለት እንጂ ዝም ብሎ ወጪን ኪስ እንትን የለም ኢላ ከፈረ الله بها من الخطايا وقال ايضا እንደው በጣም የሰው ልጅ በዱንያ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من يصيب بمصيبته عند مصيبه እንደው ሙሲባ አደጋ የወደቀበት ሰው بماله او في نفسه ይሄ ይገርማል ወይ ገንዘቡ ላይ ወይንም ነፍሱ ላይ አደጋ ደርሶበት فكتمها ولم يشكى للناس ለሰው አልናገርም ብሎ ዝም ብሎ በቃ ሰብር አደርጋል ያለ ሰው كان حقا على الله ان يغفر له الله ወንጀሉን ሊምረው ቃል ገብቷል እኛ እኮ የሆነ ቦታ ገብተን እኮ አላዳመጠኝም ብለን ምንጮስ ነው አላዳመጠኝም ሐሳቤን አላስጨረሰኝም ነው እኮ ምንለው እኮ ግን ዝም ያለ ሰው ለአላህ የነገረ ሰው አላህ ወንጀሉን ሊምርለት አላህ ቃል ገብቷል የመጨረሻ وقال صلى الله عليه وسلم ይሄ ነገር በደንብ አድርጋችሁ አዳምጡ በደንብ ልጠይቅ ነው من عطي فشكر الله ሰጥቶት ያመሰገነ ሰው አንድ من عطي فشكر الله ሰጥቶት ያመሰገነ ሰው ከትልቅ ማሽነሪ አስመጪ እስከ ትንሽ ቆሎሻጭ ዋይ ዋይ ሲሰማዋለ እንጂ አልহামዱሊላህ እንልም الله الذين وقليل من عبادي الشكور አመስጋኝ አላህ ባሪያዎች ትንሽ ናቸው አላህ ትንሽ ናቸው ትናንትና 30 40 ሆነው በአንድ ክፍል ላይ ይኖሩ ነበር ዛሬ 30 40 ክፍል ለብቻው አለው አልহামዱሊላህ አይልም ትናንትና መኪና አልነበረውም በእግሩ ይሄድ ነበር ዛሬ የእቃ መኪና የጁምዓ መኪና የገጠር መኪና የምን መኪና አለው አልহামዱሊላህ እንልም አልহামዱሊላህ እንልም الله سنت نعمة ستوت يا مسجن سو من عطية فشكر الله ستوت يا مسجن سو أكل ستهين عين ستهين جورو ستهين لج ستهين عافية ستهين الحمد لله يا لسو اسكي الحمد لله بل أرى سمهم عند سو سرا عندي ستلو الحمد لله بدر متجيك مسلوال الحمد لله لمن عيله الله نعم يستو اسكي الحمد لله بل من يعطي فشكر الله ستوت يا مسجن سو يورط فاسقبتن እኮ ርዝቅ የለም ምን ሰዎች ነን እኮ አንተ እስከወር ምን ኑሮ ምናክ ሰዎች እኮ አይደለንም لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله የትላንትናውን አናስታውስም ትላንትና ምንም ያልነበረን ሰዎች ከገጠር መተን ከጨለማ ከእንጨት ፈለጣ ከጉርጓድ ውሃ ከመቅዳት እበት ከመርገጥ መተን ዛሬ ረፍረፍ ምንጣፍ አላህ ሰጥቶት እየኖረ ንጹህ ውሃ እየጠጣ አልহামዱሊላህ የለም ዋይ ዋይ ሲል ነው የምትሰማው ለዚህ ነው አላህ ወቀሊል ሚን ኢባዲ የሸኩር ትንሽ ናቸው እኮ የሚያመሰግኑኛል አላህ ትንሽ ናቸው አወላ يذكر الانسان ان خلقناه من قبل ولم يكن شيئا የሰው ልጅ እንደው አያስተነትንም እንዴ አያውቅም እንዴ ትናንትና ምንም ሳይኖር እንዴት እንደፈጠርኩት ገና አፈጣጠሩ መጀመሪያ ስፐርም ነበር ከዚያ በኋላ የተላመጠ ስጋ ከዚያ በኋላ አጥንት ከዚያ በኋላ ስጋ ከዚያ በኋላ ህፃን ሆኖ ከዛ ዳዴ ከዛ ትንሽ መራመድ ከዛ ትንሽ ሲናገር አላህ የለም አያዋጣም ስነ ስርዓት ولا يذكر الانسان የሰው ልጅ አይገምትም አያስብም እንዴ አላህ ስለዚህ ትናንትና ምንም ያልነበረን ሰዎች ዛሬ ቆም ብለን ካስታወስን ቤታችን ረህማ ነው አፊያ ነው ልጅ አለን ርዝቅ አለን ጎረቤት አለን ሰላም አለን ጥሩ አየርን ተነፍሳለን በተለይኛ ኢትዮጵያውያን አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ማለት አለብን ምክንያቱም ዓለም ዙር ወይ በረዶ ነው የሚያሰቃያቸው ወይንም ደግሞ በረሃ ነው የሚያሰቃያቸው
ወይንም ደግሞ በጣም ጨለማን የሚያሰቃያቸው እዚህ ግን በጣም ደስ የሚል አየር ሰው ለጉብኝት የሚመጣበት አየር ለየት ያለ አየር አላህ የሰጠን ጌታ والله العظيم ሌሎቹ ሀገሮች እኮ የሚኖሩት እኮ መሳሪያ ነው ቬንትሬተር ያመጣሉ ማሞቂያ ያመጣሉ ማቀዝቀዣ ያመጣሉ ምን ያመጣሉ ይሄ ኒዕማን አላህ አመቻችቶ የፈጠረልን ጌታ እስኪ አልহামዱሊላህ ይበል من عطي فشكر አንድ በል ሁለተኛ وابتلي فصبر ሁለተኛው አላህ አደጋ አምጥቶበት የሰበረ ሰው አላህ አደጋ ሙሲባ ያመጣበትና ዱንያ ላይ ሞክሮት አላህ ዱንያ የሙከራ አገር ስለሆነ ፈተናውን እንድናልፈው እንዴት አላህ እየፈጠረን ይፈትነናል እንዳትል የዱንያ ሁኔታ ነው የመጣንበት ሁኔታ ነው ሊየብሉወኩም አዩኩም አህሰኑ አመላ ማነው መልካም ስራ ሊሰራ ተብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመጣው ወለነብሉወነኩም ቢሸይን ሚነል ኸውፊ ወልጁዕ ወነክሲ ሚነል አምዋል ወልአንፉሲ ወሰመራት ወበሽሪ ሳቢሪን መን ብቱልየ ፈሰበር አላህ ሞክሮት ዛሬ የለኝም ርቦኛል ነገ በላለው አላህ ይሰጠኛል እንደ ዛሬ አልተሳካም ነገ ይሳካል ዱንያ ነው ባይሳካም አኺራ አለ አይደለም እንዴ ብሎ የጸና ሰው ወብቱልየ ፈሰበር ስንት ሆነ بدن بولت من عطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فاستغفر وانجل سرتو استغفار ያደረገ ሰው ወንጀል ስራና استغفار አልኩኝም በደንብ አዳምጥ ተሳስቶ ወንጀል ሰርቶ استغفار ያደረገ ሰው ያ አላህ ማረኝ ሐጅ ይሄዳል ዑምራ ይሄዳል ሰደቃ ይሄዳል ቁርአን እየቀራ ያለቅሳል ጌታዬ ማረኝ ያ አላህ ማረኝ استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليك الهي يا ربي ጌታዬ ማረኝ ያ አላህ ማረኝ ብሎ ወደ አላህ የቀረበ ሰው ስንት ሆነ 3 አራተኛው وظلم فغفر لا اله الا الله وظلم فغفر ሰዎች ይበድሉታል አፉ ያለ ሰው ሰዎች ይበድሉታል አፉ ያለ ሰው ቃሉ እኮ ቀላል ይመስላል አፉታ ቀላል ይመስላል ከባድ ነው በክብር ተራምዶ ያልሰራውን ሰራህ ብሎ ያልወሰድከውን ወስደሃል ብሎ ስምህን እያጠፋ ቀንና ማታ እየቀበጣጠረ እየዋሸ ችግሩስ እየፈጠረብህ ሊገልህ እያሰበ ያንተን ክብር የሚስትህን ክብር የጎረቤቶችህን ክብር የቤተሰቦችህን ክብር የሁሉ የደረሰብህን ክብር እያንዳንዱን ይራመድብሃል ቀን ማታ ስላንተ ነው የሚለፈልፈው አንድ ዚክር የለውም ወይ ሰላዋት የለውም ወይት ምን የለውም ሁሌ ዚክሩም ተሐሊሉም ምኑም አንተ ሆነህበት የሚበድልህ የሚያሰቃይህን ሰው ችለህ አፉ ያልክ እንደሆነ ከባድ እኮ ነው አንተ አፉ ማለት ቀላል ይመስልሃል እንዴ በክብር ተራምዶ በድሎ ዞልሞ ጊዜ ጠብቆ ገፍቶ በቃ በጣም ማታረገውን ነገር አድርጎ ችግሩስ ፈጥሮ ቀላል እኮ እንዳይመስልህ በጣም የሰው ልጆች መበደልና መዞለም አላህ ስለሚያውቅ ክብርህን በጣም ስለነካ አፉ ባትልም ትችላለህ አለ ነገር ግን አፉ ብትል ይሻላል ነው ያለው አላህ ይገርማል ያላህ ንግግር እንደው ወኢን አቀብቱም ይመስና ወቅሉትም እንደው በትቀጣ እኩል በትቀጣ ይሻላል ግን አፉ ብትል ይሻላል አለ ምን ማለቱ ነው አላህ በክብር ተራምዶ ያላየኸውን አይቷል ብሎ ስምህን አጥፍቶ ብዙ ችግር ውስጥ ከቶብህ አሰቃይቶ አሳስሮ አስመስክሮ ከሀገር አባሮ ከቤተሰቦች ጋር ተገንጥለ ብቻህን ተቀምጠ ንጹህ ውሃ እንዳትጠጣ ያደረገ ከሸረኞች ጋር ቀንና ማታ እየደለተ ብዙ ስቃዮችን ያደረገብህ ያንን ዋጥ አድርጎ አፉ ያለ ሰው አንተ አፉ ማለት ቀላል እኮ እንዳይመስልህ አፉ ማለት እኮ ከባድ ነው እኮ እንቅልፍ ይከለክልሃል እኮ የዘለመ ሰው الظالم ينوم የሚዘልመው ሰው የእንቅልፉን ይተኛል አንተን አቃጥሎ እሱን እንቅልፉን ይተኛል والمظلوم لا ينوم ተበዳዩ አይተኛም አይኑ الله لا ينوم አላህ ደግሞ አይተኛም ለሱ ይነግርብሃል ለሱ ይገናኛሉ ለሱ ይነግርብሃል ይላል እንቅልፍ ከልክሎታል እሱ በድሎ ሐብሎ ይተኛል ሰው አሰቃይቶ ሰው ችግር ውስጥ ከቶ ይተኛል الظالم ينوم والمظلوم لا ينام ተበድለሃል ይሄንን የተበደልከውን ነገር አፉ ያለ ሰው
አላህ እኮ ከፍተኛ ደረጃ ያደረገው ወማ ይለቃሃ ኢላ الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم በጣም ኃይለኛ ነገር መሆኑን አላህ አመጣ የበደለብህን ያሰቃየህን የዞለመህን ችግር የፈጠረብህን በጣም ገና ሲያይህ ሚጠላ ሰው ይኖራል እንደዚህ አይነቱን ተበርች ሰላም ነው የሚባለው ተበርች ሰላም አልደረስክበት የሱ ርዝቅ አልበላህ እንዲሁ ለምን ባየሁት ብሎ ፍንግል የሚል ሰው ይኖራል ሱብሃንአላህ ጥሎበት ነው ጥሎበት ሸይጣን ይጣለበት አላህ እንዳይመስልህ ሸይጣን ጥሎበት እንደዚህ እንደው የበደሉህን ሰዎች በጠቅላላ አፉ አልልም ካልክ የሚሰጥህ ነገ የቂያማ ቀን የሱ ሰላት የሱ ዘካ የሱ ጾም የሱ ሐጅ ነው የተጨማለቀ ሐጅ የተጨማለቀ ዘካ የተጨማለቀ እንደው ኢባዳ ከምታገኝ እሽጉ ሽልማት አይሻልም እንዴ ጀማዓ እሽጉ አይሻልም እንዴ ጀማዓ በቃ አፉ በልና እሽጉን ውሰድ ነው አላህ የሚለው እሽጉን በቃ አፉ ልላህ ብያለሁ አንዳንድ መጥፎ ሰዎች ደግሞ አሉ በአደባባይ ስምህን ያጠፋዋል በአደባባይ ችግር ይፈጥሩብሃል በጓዳ ይመጡና አፉ በለኝ ይላሉ ሙናፊቆች አፉ በሉኝ በጓዳ መተው ላይኮ ስምህ አጥፍተዋል እኮ አፉ በሉኝ እዚህ ጋር ቆም ብዬ የምነግራችሁ ነገር ቢኖር የሚገርማችሁ ነገር በኢስላም ስራ ውስጥ ሙናፊቅ የሆነ ሰው አላህ በአፉታ አይታረቀው በነጥብ ነው የምናገረው በኢስላም ስራ ውስጥ ዑለማዎች አሉ ከሳዎች መልሱኛል በኢስላም ስራ ውስጥ ገብተህ ሙናፊቅ ሆነ እስላም እንዳይጠቀም ችግር ፈጥረህ ሰዎች እንዳይጠቀሙ ችግር ፈጥረህ የኖርክ ሰውዬ አላህ በአፉታ አይታረቀህ አራት ነው ሶስት ሸርጥ አላቸው ሙናፊቆች አንደኛው ኢነ الذين تابوا አስተግፊሩላህ العظيم በለው ተውበት ያደረጉ እንደሆነ አንድ በል ሁለተኛ ቅሩልኝ እንጂ ኢነ الذين تابوا واخلصوا ጥርት ያለ በቃ ሁለተኛ እዚህ ውስጥ አልመጣም ላንተ ብዬ ነው ስላልተሳካላቸው ስላልተመቻቸው ዘመናቸው ምናምን ስላልሆነ አንዳንድ ነገር ስላጡ አይደለም واخلصوا ለአላህ ጥርት አድርጌ ነው በቃ ተመልሻለሁ እንዲሉ ሁለት አትልም እንዴ ሁለት ሙናፊቅ ያለበት መከራ ተበርጭ ሰላም ሙናፊቅ ያለበት አላህ ይጠብቀን ሙናፊቅ ያለበት መከራ አንደኛ ለዚህ ታቡ ተውበት ያደረጉ እንደሆነ የተውበት ሸርጥ ያሟሉ እንደሆነ واخلصوا ጽድት አድርገው አጽድተው የመጡ እንደሆነ ሶስተኛው ወበየኑ لا اله الا الله ወበየኑ ለሰዎች እኔ ከዚህ ቀደም በድዬ ነበር ሳላውቅ አፈሩን ብለው ተበዩን ያደርጉ ዝም ብሎ በጓዳ የለም እኮ አንተ ነቃበል አበላሽተ ወበየኑ ቀጥሎስ ወአስለሁ ትላንትና ያበላሹትን እስካላሳመሩ ድረስ ትላንትና መስጂድ እንዳይሰራ ከልክለው ከሆነ እንዲሰራ ያደረጉ እንደሆነ ትላንትና የቲም እንዳይረዳ ከከለከሉ እንደሆነ የቲም እንዲረዳ ካላደረጉ አላህ አይታረቃቸውም ስለዚህ ሰብሰብ አድርገን ልዘጋው ነው መንኡጢ የፈሸከር አላህ ሰጥቶ ያመሰገነ ሰው ወብቱል የፈሰበር አላህ መክሮት አፍ እንደ ሰብር ያደረገ ሰው ወዘለመ ፈስተግፈር ወንጀል ሰርቶ ኢስቲግፋር ያደረገ ሰው ወዙሊመ ፈገፈር አላህ ምሮት ሰዎች በድለውት አፉ ያለ ሰው አንተ አንችልም እስኪ ካሁኑ ሰዓት ጀምሮ ስለሚያንገሰግስ ነው አፉ ምን አላህ ያርገን አፉ ምን አላህ ያርገን ለምን ያ ይሻላል እቺ አጭር ሀገር ነች አጭር ሀገር ያበሳጨን ሰው አፉ ብለነው እዛ እናገኛለን አንተን ግን አስተቃይቶ ካልመጣ የቅድሙ ሸርጥ አለበት ችግር የለም የቅድሙ ህግ አለበት የቅድሙ ይዘዋል አላህ ያበላሸውን ነገር አላህ ይዘዋል ስለዚህ ሱመ ሰከተ ነብዩ ይሄን ተናግረው ዝም አሉ فقالوا يا رسول الله يا الله መልእክተኛ ወይ አላቸው ማለሁ ያ ረሱላህ ምን አላቸው ይሄ ሰውዬ አላህ ሰጥቶት ካመሰገነ ወንጀል ሰርቶ እስትግፋር ካደረገ ሰዎች በድለውት አፉ ያለ አደጋ መጥቶበት ሰበል ያደረገ ሰው ምን አላቸው ሲባል ጊዜ ኡላኢከ ለሁሙል አምን ወኡላኢከ ሁም ሙህተዱን እነዚህ ናቸው ቀጥተኛ የተመሩት እነዚህ ናቸው አምን ውስጥ ያሉት አምን በቃ የተረጋጋ ህይወት ምንም አይረበሹ የቂያማ ቀን ያሁላ ዋይ ሲል ሲንጫጫ ሁሉ ሰው ሲያዝን አላህ
የተረጋጋ መንፈስ ስር ጥሩ ስታያለበት ስፍራ ስር የሚያስቀምጣቸው የአላህ ባሪያዎች እነዚህ ናቸው አሉ። وكذلك يولتوا في مضح الصابرين أولئك عليهم صلوات من ربهم لأنزي አይነትነው አላህ ዘንዳ ረሕመት ያላቸው وأولئك هم مهتدون እነዚህ ናቸው የተመሩት ይባላል። جعلني الله وإياكم من الصابرين الله እኛንም እናንተንም ከሰብሮች አላህ ያርገን። الذين هم بالله مؤتصمون ولقضائه وقدره مستسلمون والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ይህንን ያሉ ባሪያ አላህ ያድርግልን። ምዘጋው በአንድ ዚክር ነው። እስልምና የሚገርማችሁ ሁሉ ነገር ሙሉ ነው። ሰርግ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ለቅሶ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ንግድ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ዝናብ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ድርቅ ላይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ መስታወት ስታይ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ልብስ ስትለብስ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ከጂሃድ ስትመጣ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ምግብ ስትበላ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ እንደው ከሰው ስትጣላ የምታደርገው ዱዓ አለ፣ ከጥላ የምትጠቀመው ዱዓዎች አሉ። እነዚህ ሁላ ዱዓዎችን ከአላህ ጋር የምንታረቀውን እናገራለሁኝ። لا يشهد بذلك غيرك ካንተ በስተቀር ምስክር አልጠራም። ታውቃቸዋለህ መቼ እንደተሰበሰቡ፣ ማን አርፍዶ እንደመጣ፣ ማን ቶሎ እንደመጣ፣ ማን እንደሚዶልት የሚያውቀው ማን ነው? አላህ ነው። ስጠው ለአላህ ስጥ። لا يشهد بذلك غيرك اللهم إن أعدائي أرادوا السوء والحرك لا يشهد بذلك غيرك اللهم أنت بددهم وشتتهم اللهم أنت مالكهم فأهلكهم اللهم أنت سربلهم سربار الذل والهوان وقميصهم قميص الرضاء والخسران إهن دعاء أدرك يوردت كابال بسلين بله لا الله نقرأ أنا يلوبت النقر سلوال أنا يلوبت النقر أدرك قوال جيتاي ألبسلين يا الله أوارد اللي عنده بله بتجيك وشي لها الله الشي لها أستغاكلاتهم بتلهم وشي لها كذلك አስተካክላቸው ነው ብትለው የተመረጠ ነው። መልሳቸው እንኳን ብትለው የተመረጠ ነው። ምክንያቱም በአንቢያዎች ብዙ ነገር አይተናል። በውሃ አጥፋ ብሎ ያጠፋለት አለ፣ እንደ የተንቀሳቀሰም አለ። እንደ ነብዩ ረህማ ደግሞ ተዋቸው اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون ስለማያውቁ ነውና ጥሩ ኢማን ካለ ደግሞ ያንን ትላለ። ስለዚህ ምናልባት አንድ ሰው ከሞተብን ወይ አንድ ነገር ካጣን የምንለው ዚክር አብረን እንላለን። ኢና ሊላሂ ሰው ሲል ካላክ መቼም አትልም። ኢና ሊላሂ ላለማምድህ ነው እኮ ቢድዓ አልሰራም። ላለማምድህ ነው። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን እኛም የአላህ ነን በል እንጂ ወደ አላህ ተመላሾች ነን። አላሁመ አጂርኒ አላህ ወይ መንደኝ ፊ ሙሲበቲ በወደቀብኝ ሙሲባ ወአኽሊፍ ሊ ኸይረን ሚንሁ